एठार सबु टॉप बॉस बा कुहंतु एठार मास्टर माने बोधे बहुत कुत्सित काम रे लिप्त अछंती एही एप्स्टेन फाइल्स अनुसारे नुहे की। तो जणे किपरि एमिति एक सिस्टम रे शामिल होई जाय ताकू यथार्थ बोली कही जहा परिशेष रे एपरि नृशंसता को ही पोषे। केउ प्रकार निरीहता तुमे धरिछ? तुमे कौन भाबुछ से लोक एते बिलियन काहींकि रोजगार करछि किंतु से तो जने भल मनीष हेबा कथा शेषरे से जने सेलिब्रिटी। मु 5 जन सेलिब्रिटी को पूजा करे सेतिरु मात्र 2 जन भ्रष्ट बाकी 3 जन ठीक अछंती ना। बाकी 3 जनक कथा एपर्यंत सामना को आसेनी जहाकू आमे होमोसापियंस कहू से माने होचंती जंगलर प्राणी। हाँ बुद्धि अच्छी किंतु सही बुद्धि एक पाशविक प्रवृत्ति द्वारा परिचालित। आउ जदि तुमे एहाकू न बुझिब तेबे तुमे बारंबार आश्चर्य होथिबो। से महान हेबा पाई राजनेता होइनी, से निजर निच इच्छा गुडी को पूरण करिबा पाई राजनेता होइछि। आउ केही जदि एते रोजगार करूछि तुमे कोन भाबुछ से काहेकि करूछि? दान करिबा पाई, कारण से दुनिया को एक भलो जगह बनैबा को चाहे। से काहेकि कहबनी कि मते सेक्स दरकार। आउ जदि केही दलाल अछि जिए मते एठू सेठू अंतर्जातीय झियो माननकु आनी देई परिबो तेबे मु सही दलाल को कामरे लगेबी। पिलामानंकर शोषण होची कारण तुम भली अनेक युवक सेमानंको सेवा करी। आपण को भेटी बहुत खुशी लगिला सर। तो मोर प्रश्न हैला जणे आईआईटी रो इंजीनियरिंग ग्राज हिसाब रे आमे बोध हुए तो गोटे टेक फर्म रे किंबा वीसी फंडेड उद्योग किंबा सिविल सर्विसेस रे जीवु किंतु आजिकाली जो सब खबर आसुची एठार सब टॉप बॉस बा मास्टर माने बोधे बहुत कुत्सित काम करूचंती जेमति कि एप्स्टाइन फाइल्स अनुसारे ठीक जेमति पीटर थिएल किंबा बिल गेट्स भली वीसी माने समस्ते सेमती ही। तेबे जने निजर बुद्धि आउ परिश्रम को एमिति एक सिस्टम रे केमिति लगाई पारि थाए जहाँ परिशेष रे एपरि नृशंसता को ही पोषे। निज हाथ में रक्त लागितिबार एही भाव को आमे केमिति संभालिबु? सीधा सड़क विद्रोह छड़ा अन्य कौनसी भी पंथा एही चरम नृशंसता सह सालिस कला भली लागुछि नुहे। तेनु जने व्यक्ति हिसाब रे जे किछि वर्ष रे कार्यक्षेत्र रे ओलाइबाकु जाउछि मु एही मानसिक द्वंद्वर करिबि कोन कारण सिस्टम निजे ही अतिशय भ्रष्ट। आपण प्रश्न बुझिले से कहउछंती कि किछि वर्ष भितर वास्तव रे किछि दशंधि भितर आमे देखिलो गोटे सीरीज ऑफ स्कैंडल्स बाहर अछि। लेटेस्ट होछि एही एप्स्टीन फाइल्स रो। कहउछंती मु एबे एठी पढुछि सेम कैंपस दिस कैंपस से एबे एठी पढुछंती तापर जिबे कौन सी टेक फर्म रे बा कंसल्टिंग फर्म रे बा कौन सी मैनेजमेंट किछि किंबा से जिबे तांकर एमबीए बा एमएस रे यूपीएससी मध्य से कहले से कहउचंती कि तो फरक पड़ुनी मु कुआडे जाउछि एबे धीरे धीरे सब गुमार फेटी फेर लागी छी आ लागुछि मोर बॉस माने सब अति भ्रष्ट थिबे चरित्र रो तांकरी शब्द भ्रष्टता। तो मु निजको किपरि कन्विन्स करबी एपरि लोकंक पय काम करबाकू मूल्य कौन एठी रहिबार एही उच्च शिक्षा संस्थान रे और तापर आगकू एक आहुरी उच्चतर संस्थान को बढ़िवा जेबे कि अंततः मोर काम कौन सी एक विकृत एक राक्षस पे हेब यह ही प्रश्न। किंतु तुमको यह जानिबा पय गोटे स्कैंडल पर्यंत काहेकि अपेक्षा गोटे स्कैंडल काहेकि दरकार यह स्पष्ट नुहे कि सबू कौन पे तुम प्रश्न हेबा कथा कि केमिति से छवि से प्रचार प्रसार से प्रोपोगंडा तुमको विश्वास करे जला कि से माने जे लाइमलाइट रे रुहंती से सेलिब्रिटीज से उद्योगपति से वीसी से राजनेता से ब्यूरोक्रेट्स कि से माने समस्ते अति कम रे कि से माने अधा भल आ स्वल्प साच्छंद्य लोक तुम्हें निजको एमिति किछि मानिबा को अनुमति केमति देल एइता प्रश्न हेबा कथा। आज तुम्हें कहूछ मत आश्चर्य लगुछि सा मत आश्चर्य लगुछि
ଦେବତା ମାନେ ଧୂଳିରେ ଲଟୁଛନ୍ତି ଯାହାର ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ଆଦର୍ଶ ମାନୁଥିଲି ମୋର ସବୁ ରୋଲ ମଡେଲ ମାନେ ଯେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କୌଣସି ସ୍କାଣ୍ଡଲ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରତି କିଛି ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ ନୁହେଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଲିକ୍ କଥା ମନେ ପଡୁଛି କାହାର ମନେ ଅଛି କଣ ହେଇଥିଲା ତାର କଣ ହେଲା ନିଷ୍କାସନ ହତ୍ୟା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣୁ କି ସିଷ୍ଟମରେ କେଉଁଠି ବି କାମ କରୁ ଯେମିତି ଆମେ କାମ କରୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ କାମ ମାନେ ଜିଡିପି ତାହା ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡରେ ବା ଫଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ ତେବେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ତାହା ଏହି ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଏ ଦେଖ ଏଇଟା ସେ ବିସ୍ଥାପନ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତୁମେ କହୁଛ କି ମୁଁ ସରକାର ପାଇଁ କାମ କରିବି ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ସେଥିରୁ କୌଣସି ରାଜନେତା ବା ସିନିୟର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟର ପକେଟ ଭରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପାଇଁ କାମ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଭ ନେଇ କରିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ସୋ ଦିସ୍ କମ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ଡିସରପ୍ସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ମୋର ବସ୍ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଅନ୍ତତଃ ମୋର କାମର ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ଅଛି ତାର ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ସେ କରିବ ସେ ପଇସାର ତ ଏହି ଡିସରପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେ ଡିସରପ୍ସନ୍ ନୁହଁ ଡିସରପ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଥିବା ସେ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ତୁମେ କିପରି ନିଜକୁ ଏହି ବିଚାରଧାରାରେ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ଦେଲ କି ସେମାନେ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏ ବିସ୍ତୃତ ବିଶାଳ ଦୁନିଆରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଓ ସଭ୍ୟ ତୁମେ ବିଚାର ପାଇଲ କେଉଁଠୁ ପ୍ରଥମତଃ କାରଣ ସେ ବିଚାରର ଶୂନ୍ୟତାରେ ଏପରି କୌଣସି ବାଧା ହୋଇ ହିଁ ନଥାନ୍ତା ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଆଉ ଏବେ ସେ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲାଗିଗଲା ସେଥିରୁ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ମାନ୍ୟତା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋପୋଗାଣ୍ଡାରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେଇଦେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଜରୁରୀ କାହିଁକି କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ସେଇଟା ଏବେ ବି ଦେଖିପାରୁନାହ ସେ ପ୍ରୋପୋଗାଣ୍ଡା ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଆସିବନି ତୁମକୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଅପରାଧ ଲୁଚି ହୋଇ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବନି ତେଣୁକରି ତୁମେ କୌଣସି ଘଟଣାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ ନାହିଁ ତୁମକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ତରରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥିବା ଦରକାର ଦୟାକରି ବୁଝନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସରେ କ୍ରିଟିକାଲ ମାସ୍ର ସରଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ନୁହେଁ କ୍ରିଟିକାଲ ମାସ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସରଳ କଥା ବହୁତ ସହଜ ଏବେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଥୋରିୟମ୍ ୟୁରାନିୟମ୍ ବା ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ କିଛିଟିଏ ଆମେ ତା ସହିତ ଖେଳିପାରିବା ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ପାରିବା ତାକୁ କାହା ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବା ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଧେ କିଛି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ଛଡ଼ା ଯାହା ସେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଧେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ଜାଣିନାହ କ୍ରିଟିକାଲ ମାସ୍ର ନୁହେଁ ତୁମେ ଜାଣିନାହ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେହି ବଲ୍କୁ ନେଲ ସେଥିରେ ସେହି ସମାନ ଧାତୁ ଆହୁରି ଭର୍ତ୍ତି କଲ ଏମିତି କରିଚାଲିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ ତୁମେ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ବାଛିବ ସେ ଘଟଣା ନା ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ କି ଏକ କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ତୁମେ କ'ଣ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଜଗିବ ଯେମିତି ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନା ତୁମେ ଆଗରୁ ହିଁ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ଶିଖିବ ଯେମିତି ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ କି ବିପଦ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଘଟଣାରେ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଏବେ ସେ ଘଟଣାରୁ ଆପଣ ବିଚଳିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ
ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆହୁରି ଗଭୀର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଗୋଟିଏ କଥା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ନା ନା ୟୁରେନିୟନ ବଲ୍ରେ ଖେଳ ନାହିଁ, କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ତୁମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଛ କେମିତି ହିସାବ ହେବ, କ୍ରିଟିକାଲ ମାସର, ବଲ୍ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଏବଂ ଆଉ ସବୁ। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହିଁବ? ତୁମେ ଚାହିଁବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ, ଠିକ୍? ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ହୋମୋସାପିଆନ୍ସ କହୁ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାଣୀ। ହଁ, ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ପଛରେ ଏକ ଅତି ପାଶବିକ କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଚଲାଉଛି। ତେଣୁକରି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଦୁନିଆ ଚଲାଉଛି, ଏହି ଦୁନିଆ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି, ତାହା ହେଲା ଲୋଭ ଓ ବଳର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଚଲାଉଛି। କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରାତନ ଓ ପାଶବିକ ଅହଙ୍କାର ସକ୍ରିୟ ହେବ, ସେ ଏକ ହିଂସ୍ର ରୂପରେ ହିଁ ଉଠିବ, ସେ ଏକ ଶୋଷକ ରୂପରେ ହିଁ ଉଠିବ। ବାସ୍ତବ ଭଦ୍ରତା ବା ଶାଳୀନତା, ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଏସବୁ ଏଲର୍ଜି ଭଳି। କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ହେବା କଥା କି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ପଶୁକୁ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣେ ବଡ଼ ଭିସି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଜଣେ ପଶୁ ଫର୍ମାଲ ବସ୍ତ୍ରରେ, ଲକ୍ଜରୀ କାରରେ ବସି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ଜଣେ ପଶୁ, ଜଣେ ନେକ୍ଟାଇଧାରୀ ଗୋରିଲା। ଏବେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାରେ ଭାସିଯାଅ। ତୁମେ ଭାବିନିଅ କି ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ଲୋକ। ତୁମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛ, ତୁମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୁଝୁନାହଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ଆମକୁ, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ଆମକୁ ପଶୁଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରେ, ତାହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ତାହା ବୁଦ୍ଧିର ସେ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରଟି ନୁହଁ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଏକ ସମାନ। ପ୍ରାଇମେଟ୍ଙ୍କ ସହ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀଙ୍କ ସହ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାପରି। କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସିଂହର ମାଂସର ସ୍ୱାଦ କେମିତି? ମୋତେ କେହି କୁହନ୍ତୁ, ସିଂହର ମାଂସର ସ୍ୱାଦ କେମିତି? କେହି ଚାଖି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଇଁଷି ଚାଖିଛ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା ଚାଖିଛ, କାହିଁକି? ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ। କାରଣ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସେହି ନୀତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି। ତୁମେ କାହିଁକି ବୁଝୁନାହଁ? ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ନ ବୁଝିବ, ତେବେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଆମେମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ ଓ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛୁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଆଇକ୍ୟୁର ଅବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆଇକ୍ୟୁ ଆମକୁ ସଂଗଠିତ ହେବାର କ୍ଷମତା ଦିଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ? ଆଜି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଭୂଖଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ 1/3 ହେଉଛି ମଣିଷଙ୍କର। ବାକି ପ୍ରାୟ 2/3 ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ମଣିଷମାନେ ପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଈ, ମଇଁଷି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ। ମାତ୍ର 3-4% ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର। ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକ। ଯଦି କିଛି ଆମ କାମରେ ଆସେ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼ାଉ, ଗୁଣିତ କରୁ, ତାର ଉତ୍ପାଦନ କରୁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁ। ଯଦି କିଛି ଆମ କାମରେ ଆସେ ନା, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସିଧା ମାରିଦେଉ ଓ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ। ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରକାର। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତୁମେ ତୁମର କର୍ପୋରେଟ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସେବା କରିବ ଆଉ ସେମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟାବାନ ହେବେ?
ସେହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ ପଛରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା ଅଛି, ଯାହାର ଦାନ୍ତ ବହୁତ ଧାରୁଆ। ସେ ତୁମକୁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଦିଏ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ କମେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଏତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେ କାହିଁକି କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଚ୍ୟାରିଟି ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ ନା ନିଜେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ? ସେଇଟା ହିଁ ଜଙ୍ଗନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କେହି କାହା ପାଇଁ କିଛି କରେ ନା। ଏଠି କିଛି ବି ମାଗଣାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଲୋକ ଏତେ ରୋଜଗାର କରିଛି, ତେବେ ସେ କାହିଁକି କହିବନି କି ମୋତେ ସେକ୍ସ ଦରକାର? ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦଲାଲ ଅଛି ଯିଏ ମୋତେ ଏଠୁ ସେଠୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇପାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ଦଲାଲକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ନିରୀହତା ନେଇ ବୁଲୁଛ? ମୁଁ ଏହାକୁ ନିରୀହତା କହିବି ନା, କେବଳ ବୋକାମି। କଣ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ସେ ଲୋକଟା କାହିଁକି ନିଜର ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି? କାହିଁକି? ଯେମିତି ତୁମେ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ନା, ଯେମିତି ସେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ସେଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆଉ କୌଣସି ନୀତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ମଧୁର ବଚନ ଆଉ ହସୁଥିବା ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଭାସି ଯାଉଛ। ନାଇଁ? ଆଉ ତୁମକୁ ଲାଗେ କି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାସ୍ତବରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ଲୋକ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କରିସାରିଛୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ସମୟରେ ଡୁମ୍ସଡେ କ୍ଲକ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ମାତ୍ର 85 ସେକେଣ୍ଡ ଦୂରରେ ଅଛି ଶେଷ ପ୍ରଳୟଠାରୁ। କିନ୍ତୁ କି ନିରୀହତା, କି ସୁନ୍ଦର ବୋକାମି। ସେ ତ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ହେବା କଥା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି। ସେ ତ ମହାନ ହେବା କଥା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା। ସେ ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ରାଜନେତା ହୋଇନି, ସେ ନିଜର କୁଟିଲ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନେତା ହୋଇଛି। ଏହା ହିଁ ଜଙ୍ଗଲର ନୀତି। ଆଉ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଆଉ ସନ୍ଥମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏତି ବିରଳ। ସେମାନେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କେବଳ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ହିଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଏବେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉନାହୁଁ। ହେଉଛୁ କି? ଜଣେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାଠାରୁ ବି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଶା କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କାହା ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ତାକୁ ସବୁଠୁ ନୀଚ ଆଉ ଖରାପ କାମରେ ଲଗେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରରେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଭ୍ରମରେ ରହିବ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ, ଆରେ ନା ନା ନା, ମୁଁ 5 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ବାକି 3 ଜଣ ସଠିକ୍। ନା, ବାକି 3 ଜଣଙ୍କ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। ସେଇଟା ହିଁ ନୀତି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ, ନୀତିରେ ଅଟଳ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଏହା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନେଇ ଆସେ, ଆଉ ଆଘାତ ଦେଇଯାଏ। ଆଉ ଆଘାତ କେବେ ବି ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ। ଠିକ୍? ଯଦି ଆମେ ଏହା ମାନିନେଉ କି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ବା ଖରାପ, ତେବେ ଏଠାରେ ନିରୀହତା କଥା ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଏହା ବାସ୍ତବିକ ପରିଣାମର କଥା। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିନେଉ, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁନିଆରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୋଷଣକାରୀମାନଙ୍କ ସହଭାଗୀ ନ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ନୋ। କେମିତି? ଯଦି ତୁମେ ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଥାନ୍ତ କି? ତୁମେ ଏଠି ଅଛ କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରୋପୋକାଣ୍ଡାର ଶିକାର ହୋଇଛ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କିଛି ଏମିତି ଯାହା ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣି ନଥାଇପାର। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବୁଛ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନି ଯାଉଛ? ତୁମେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁମେ ଏତେ ସହଜରେ କାହିଁକି ହାର ମାନି ଯାଉଛ? ମୋ ଆଗରେ ବସି କହୁଛ କି କର୍ପୋରେଟ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ? ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଖୋଜିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ ନକଲ କରିନି। ତୁମେ ତୁମ ବାଟ ନିଜେ ଖୋଜ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କୌଣସି ବାଟ ପାଇବ ନାହିଁ ଯଦି ଏ ବୟସରେ ଏତେ ଯୁବକ ହୋଇ ବି
ତୁମେ ଏତେ ସହଜରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବ ଏହା କହି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି। ମୁଁ ବି କେବେ ତୁମ ବୟସର ଥିଲି, ଆଇଆଇଟିରେ ଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି କି ଏ ରାସ୍ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଜଣେ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ୍ କିମ୍ବା ଜଣେ ଅଫିସର ବା ମ୍ୟାନେଜର ହେବା ଛଡ଼ା, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ବସି ନଥାନ୍ତି। I wasn't trying to be disrespectful, right? I wasn't You trying can to be be disrespectful. disrespectful, I don't mind that. But don't be untruthful. I don't come here to garner respect from you. I come here so that we can uncover the truth together. The truth is the priority. Sir, When you you calling say me that you don't untruthful have is an wrong, option, you right? are being untruthful. ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେଜଣ ଏହା କହିବ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ? ଏମିତି ଅସହାୟତା, ସତରେ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା, ଏମିତି ଅକ୍ଷମତା ଯେ ଜୀବନ ଯେମିତି ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଏତେ ଅନିଚ୍ଛା। ଏଇଟା କ'ଣ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଶୋଭା ଦିଏ କି? ସେଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର। ଦେଖ ଆଉ ବୁଝ, ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଫସେଇବାକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ସେଥିରେ ଫସିବାକୁ ମନା କରିଦିଅ। ଯୌବନର ମାନେ ହିଁ ତ ଏୟା, ନୁହେଁ କି? ନହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଯୁବ? କେବଳ ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ? ନା, ବାସ୍ତବରେ ନୁହେଁ। ଏହା କୁହ ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବିକଳ୍ପ ଥାଏ। ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଚଏସ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ କାହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ? ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର। ଜଡ଼ତ୍ୱର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଆଉ ଜଡ଼ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିକଳ୍ପହୀନତା। ବଲ୍ଟି ଉପରକୁ ଯାଏ, ସେଥିରେ ତାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତାକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମାନିବାକୁ ହେବ ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ବଲ୍ଟିକୁ ଗଡ଼େଇ ଦିଅ, ଆଉ ଯଦି ଘର୍ଷଣ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଗଡ଼ି ଚାଲିବ। ତା ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ମୃତ ପଦାର୍ଥ, ଅଚେତନ ପଦାର୍ଥ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଯୁବକ, ସଚେତନ, ଜୀବନ୍ତ। ଯଦି ତୁମେ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ତିଆରି କର। ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ଶକ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ମନା କରି ନିଜକୁ ଅପମାନିତ କର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆସି ତୁମକୁ କହିବ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର କି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଅଭାବ। ସେମିତି କର ନାହିଁ। ତୁମର ଖରାପରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କୁହ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। କେବେ ବି କୁହ ନାହିଁ କି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଦୁନିଆକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ତୁମେ କାହାର ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନ। ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବାକୁ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇନ। ତୁମେ ହୃଦୟର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ। ଆଉ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ଥାଏ। ସେ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ଦୁର୍ବଳତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ। କେହି ସେଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ହୁଅ କି? ତୁମେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଖୁସି ପାଅ? ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ କାହିଁକି ବାଛୁଛ? Simple. But And sir, now that again, I admit right? that I have still not comprehended your No, question. sir, no, sir, but Please enlighten me. ନା ସାର୍, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରେ କି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି, ତଥାପି ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ତ ବଦଳିବ ନାହିଁ। Sir. ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଏକମାତ୍ର ବିରଳ, ମହାନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଯିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଆମେ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ଏହି ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ନୁହେଁ? ଆଜି ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଅଛି, ଆମେ ହିଁ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆମେ ବଦଳିଲେ ସେ ବି ବଦଳିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇଲେ ଦୁନିଆ ବଦଳିବ। ଏତିକି ସରଳ କଥା, ଠିକ୍? ଆଉ ଜଡ଼ତା, ଜମି ରହିଯିବା, ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ୱୀକାରରେ ହୀନତା, ଏସବୁ 80 ବର୍ଷୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍, 18 ବର୍ଷୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। 18 ବର୍ଷୀୟମାନେ ସମ୍ଭାବନାରେ ଜଳୁଥିବା କଥା।
ନିଃସହାୟତାରେ ନୁହଁ କହିକି ନା ଏଇଟା ତ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କଳ୍ପନା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି ବଦଳିବନି। ଜଣେ କରିଥାଏ ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ। ଜଣେ ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେବେ ତୁମେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗେଇଦେଲ, ତୁମେ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବା ତାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ବି ରହିନଥାଅ, କାରଣ ତୁମେ ସେସବୁ ଦେଇଦେଲ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟେନିସରେ 5 ସେଟ୍ର ଖେଳିବା ଭଳି। ଆଉ ତାପରେ ଟଳି ପଡ଼ିବା। ତୁମେ ବଞ୍ଚି ହିଁ ନାହଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶୋକ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କର ଶୋଷଣ ହେଉଛି। It's like for grave Sir, responsibility. ପିଲାଙ୍କର ଶୋଷଣ ହେଉଛି କାରଣ ତୁମ ଭଳି ଅନେକ ଯୁବକ ସେହି ମାଲିକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ତୁମ ଭଳି ଅନେକ ଯୁବକ ସେହି ମାଲିକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବେ, ସେବେ ସେହି ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଣୁ ସେହି ସମସ୍ୟା ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଖୋଜ ନାହିଁ। ସେହି ସମସ୍ୟା ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଓ ତାପରେ ସମାଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୁମେ କ'ଣ ଏହା ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ, ସେହି ସବୁ ଫାଇଲରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ବା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କୌଣସି ସ୍କାଣ୍ଡାଲରେ ଖରାପ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଓ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇ ଜଣକର ଭୁଲ ଅଛି। କଥାଟା ହେଲା କି କୌଣସି ଏହି ଜଣକର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଏହା ପଛରେ ଏକ ନୀତି ଅଛି, ଏକ ସମାନତା ଅଛି, ଏକ ନିରନ୍ତରତା ଅଛି। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରି ତୁମେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ତଥାପି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। ନା, ଏମିତି ନୁହେଁ କି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିଆରି କରେ। ସମାନ ପ୍ରକାର। ଓ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବି। ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ କି ପିଲାମାନେ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ପ୍ରକାରର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା କୌଣସି ବର୍ଗ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିମାନେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶୋଷିତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଜାତି ଭିତରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶୋଷିତ କୌଣସି ବର୍ଗ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଘରେ, ସ୍କୁଲରେ, ସବୁଠି ଓ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ପିଲାକୁ କଣ୍ଡିସନ କରୁଛ, ସେଇଟା କ'ଣ ଶୋଷଣ ନୁହେଁ? ତୁମେ ସେହି ପିଲା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଲଦି ଦେଉଛ। ତାହା କ'ଣ ଶୋଷଣ ନୁହେଁ? ଜଣେ ଏହା ବି ଯୁକ୍ତି କରିପାରେ କି ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଆହୁରି ଖରାପ। ତାହା ସବୁଠି ହେଉଛି। ତାହା କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ, ନୁହେଁ କି? ଓ ତାହା ହେଉଛି କାରଣ ଆମେ ଯାହା ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାଣୀ। ଜଙ୍ଗଲ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତାହା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବୋଧେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିବ କି କେବଳ ଫର୍ମାଲ ପୋଷାକ, ଏକ ଭଲ ସ୍ୱେଟସର୍ଟ କିମ୍ବା ଏକ ଭଲ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତୁମେ ସଂସ୍କୃତିବାନ, ସଭ୍ୟ ଓ ମାନବବାଦୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଛ। ଏହା ଏକ ମିଛ ଯାହା ମଣିଷ ଜାତି ନିଜକୁ ସାରା ଇତିହାସରେ କହିଆସିଛି। ସେହି ମିଛକୁ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଇଥାନା ଦତ୍ତ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ପରେ ମୁଁ ଗତ 7 ମାସ ହେବ ଗୀତା ସତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି କି ସେ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ଭଳି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଦୟାକରି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଚୟନ
ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୋହାଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଭାବେ ସେଇ ଦୋହାଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ସେଇ ବିଷୟ ସହ ବହୁତ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀଙ୍କ ସହ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଭାବେ ଆଜିର ପିଢ଼ି ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେ ଆମ ସହ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଗୀତା ସମାଗମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ। ଶିଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଅନଲର୍ନ କରିବେ ଯାହା ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି ଭୟ, ମାନସଚାପ, ଈର୍ଷା ଆଉ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ସବୁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ।